جی ہمارے ساتھ اس وقت سابق ایم پی اے عبدالرزاق ڈھیلو صاحب موجود ہیں. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ گزشتہ 75 سال گزرنے کے باوجود آج بھی پاکستان کی آدھی آبادی ان پڑھ ہے جو اپنا نام بھی لکھنے سے قاصر ہے, اور ان کے بھی دور اقتدار میں بہت سارے اسکول سرگودا میں اگر ہم اسکولوں کی بات کریں تو جب ہم سائڈوں پہ نکلتے ہیں تو بہت سارے اسکولوں میں کہیں کرسیوں کی کمی ہے, کہیں اسٹاف کی کمی ہے, کہیں باتھ روم نہیں ہے, کہیں اسکولوں کی دیواریں گری پڑی ہیں. آخر یہ مسائل ہمارے کب حل ہوں گے اور یہ کس طرح سے اس کے لیے کوشش کی جا سکتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم ریس میں چلے گئے ہیں نا کہ بچہ ہمارا چھوٹا بھی ہو تو وہ کمانے لگ پڑے اور ہمارے گھر روزگار آنا شروع ہو جائے. یہ ہمارے لیے انتہائی خطرناک ہے. یہ ہمارے لوور طبقے میں یہ جو چیز ذہن میں بس کی ہے کہ چھوٹے سے بچوں کو کسی ٹیکنیکل شاپ پہ بھیج دیں, موٹر سائیکل ٹھیک کرنے والی شاپ پہ بھیج دیں تو وہ کمانا شروع کر دیں, تو یہ کنسیپٹ ہمیں چھوڑنا پڑے گا. ہمیں بچوں کو تعلیم دینی پڑے گی. بچوں کو بہتر تعلیم کے لیے ہمیں بہتر کوشش کرنی پڑے گی. اور دوسرا ایک ہمارا کنسیپٹ بہت برا ہو گیا ہے کہ ہم پرائیویٹ اسکولوں میں بچوں کو داخل کراتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں کہ یہاں پر ہمارا بیٹا پڑھتا ہے, بڑے شوق سے ہم بتاتے ہیں. حالانکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے اسکول کے ٹیچرز جو ہیں وہ پچھلے 10-15 سالوں میں قائد محترم نے جس طرح ان کو میرٹ پہ لے کر آئے ہیں اور جس طرح انہوں نے اسکولوں کی دیواریں, ان کے باتھ روم مکمل کیے ہیں, ان میں پانی کا بندوبست کروایا ہے, یہ ساری چیزیں ایک بڑی اچھی مینجمنٹ کے ساتھ جو ہے نا قائد محترم میاں شہباز شریف صاحب نے پچھلے 10-15 سالوں میں کی ہیں. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جب اسکول شروع میں اسکولوں کا کنسیپٹ غلط ہوتا تھا پرائیویٹ گورنمنٹ کے اسکولوں کا, لیکن اس کو ٹھیک کیا ہے, اس میں محنت کی ہے اور آنے والے وقت میں مزید ہماری گورنمنٹ اس پہ پیسہ لگا کر اس کے معیار کو بلند کرے گی انشاءاللہ. اس وقت ہمارے پاس سی او ایجوکیشن اختر عباس بلوچ صاحب موجود ہیں. ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ گزشتہ 73-74 سال گزرنے کے باوجود آج پاکستان کی آدھی آبادی ان پڑھ ہے جو اپنا نام بھی لکھنے سے قاصر ہے. اور اسکولوں کی حالت زار کی اگر ہم بات کریں, شہروں کے اسکولوں کی حالت تو بہت بہتر ہے, لیکن اگر ہم سائڈوں پہ نکلیں تو باقی جو اسکولوں کی مسائل ہیں وہ کیوں آج تک 70 سال میں ہمارے مسائل حل نہیں ہو سکے. ان سے بات کرتے ہیں. جی سوالے صاحب کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹ آف آل تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لے آئے اور میرا موقف جاننے کی کوشش کی. جہاں تک آپ نے حالت زار کی بات کی ہے اس میں کوئی مایوسی والی بات نہیں ہے. یہ ڈسٹرکٹ ہمارا بہت بڑا ڈسٹرکٹ ہے تعلیمی حوالے سے. یہاں 7 تحصیلیں ہیں اور 1900 کے قریب ہم یہاں اسکول ہیں اور الحمدللہ ہم بہت اچھا ورک کر رہے ہیں. آپ میں کھلے عام بات کر رہا ہوں کہ کسی بھی گاؤں میں چلے جائیں, کسی شہر میں چلے جائیں, آپ کو قطعی طور پہ مایوسی نہیں ہوگی. گاہے ہوتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے مسائل آ جاتے ہیں, جیسے آج کل ہمارے یہاں اسٹاف کی کمی چل رہی ہے. پچھلے 3-4 سالوں میں ہمارے ٹیچرز کی بھرتی نہیں ہوئی, اور اس کے علاوہ یوں بھی ہوتا ہے کہ کچھ ہماری نیشنل اسائنمنٹس آ جاتی ہیں تو اس میں ٹیچر کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے, تو اس سے کچھ نہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں متاثر. لیکن جتنے ٹیچر ہمارے جہاں موجود ہیں وہ بہت ایفرٹ کر رہے ہیں اور میں تو بہت پر امید ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں کہ ہمارے رزلٹس ماشاءاللہ بہت اچھے آ رہے ہیں. اب بورڈ کے رزلٹ اٹھا کے دیکھ لیں, آپ کو قطعی طور پہ مایوسی نظر نہیں آئے گی. ہمارے بورڈ کے اسٹوڈنٹ برابر پوزیشنیں لے رہے ہیں. سر کیا وجہ ہے پھر کہ گورنمنٹ اسکول جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ ان کی تعداد ہمیشہ کم ہوتی جا رہی ہے, پرائیویٹ سیکٹر اوپر سے اوپر جا رہا ہے, وہاں پہ تعداد دیکھ لیں, یہاں تک کہ آپ کے ٹیچرز کے اپنے بچے جو ہے وہ پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں. اس کی کیا وجوہات ہے پھر؟ اس کی ایک وجہ تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایک ٹرینڈ ہے جسے آپ غلط ٹرینڈ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے سوسائٹی کا ایک غریب بندہ ہے وہ بھی کوشش کرتا ہے کہ میرا بچہ پرائیویٹ اسکول میں چلا جائے. لیکن یہ قطعی طور پہ ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ میں تسلیم کروں, یہ حقیقت ہو کہ ان کا کچھ اسٹاف ہم سے زیادہ پڑھا لکھا ہے یا ان کے میں پچھلے دنوں یہاں سرگودا میں بڑے اچھے چین سسٹم اسکولوں میں گیا اور میں بالکل دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے اسکولوں کے بچے ان سے بہت زیادہ ٹیلنٹڈ تھے اور ان کی نالج ان سے زیادہ تھی. یہ ایک چل پڑتا ہے کہ یہ اب بات ٹھیک کر رہے ہیں کہ ہمارے جو ایجوکیشن کے لنک ٹیچر ہیں ان کے بھی بچے پرائیویٹ اسکولوں میں جاتے ہیں, لیکن یہ بات نہیں ہے. بہت سارے ٹیچرز, بہت سارے آفیسر کے بچے ابھی تک ہمارے گورنمنٹ کے اپنے اسکولوں میں بھی پڑھتے ہیں. جی آپ نے سی ایجوکیشن سرگودا کی بات سنی, مزید بھی ہم شہریوں سے جاننے کی کوشش کریں گے اس حوالے سے کہ آخر کیا مسائل ان کے کس طرح سے اور کب حل ہوں گے. جی بالکل, ہم بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ ایجوکیشنسٹ زین العابدین موجود ہیں. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ آخر کیوں یہ حالت ہے ہمارے اسکولوں کی اس طرح سے. جی آپ بتائیے گا جی کہ کیوں ہمارے جو ہے یہ گورنمنٹ اسکول جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ بڑا عجیب لگتا ہے یہ بات کہتے ہوئے بھی کہ ہمارے جو گورنمنٹ ٹیچرز ہیں وہ اپنے بچوں کو گورنمنٹ سکولز میں ایڈمیشن نہیں لے کے دیتے. اس کی ملٹیپل ریزنز ہیں. میرے خیال میں جو سب سے بڑی ایشوز ہیں ان میں ایک تو انفراسٹرکچر کا ہے
इन स्कूल्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना कोई अच्छा नहीं है। आजकल कम्पिटिटिव इरा है, आप लोग देखें कि प्राइवेट स्कूल्स जो हैं वो बड़े अच्छे तरीके से बच्चों के साथ, आपको पता है कि उनकी एफिलिएशन, उनकी केयर करना और फिर उनको बेस्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना। लेकिन कंट्रेरी टू दिस अगर आप लोग देखें कि जो हमारे जो सरकारी स्कूल्स हैं उनमें ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे टीचर्स नो डाउट काफ़ी लर्नड हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन उसके बावजूद वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। अब उसकी रीज़न्स पे अगर आएँ तो एक जो बहुत बड़ी रीज़न है वो ये है कि उनकी जो पे एंड पैकेज वो इतना अच्छा नहीं है। फिर इनकी जो पोस्टिंग है घर से बहुत दूर, स्पेशली ये देखा गया कि जो फीमेल टीचर्स हैं उनका देखें कि वो कितनी मुश्किल से ट्रैवल करती हैं, उनको ये फैसिलिटीज़ हासिल नहीं है। अगर किसी का घर जो है वो सिटी में है तो वहाँ से कई किलोमीटर दूर उसको जाना पड़ता है। फिर सिलेबस एक बहुत बड़ा कंसर्न है। आजकल चूँकि हाईली कम्पिटिटिव इरा में जो पेरेंट्स हैं उनकी कोशिश होती है कि उनके बच्चे जो हैं वो कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड जो है उसको कॉपी करें, उसको बच्चे जो है सिस्टम में पढ़ाएं। और हमारे जो सरकारी स्कूल्स हैं आप देख लें कि हमारा जो करिकुलम है या जो सिलेबस है वो वही आलमोस्ट चल रहा है विद फ्यू चेंजेस। तो ये मेन रीजंस हैं जो हमारे इस सरकारी जो स्कूल्स हैं उनके एजुकेशन सिस्टम को वो तबाह कर रहे हैं। अच्छा, ये बताएं कि हम अब जो 75-76 साल हम पाकिस्तान बनने को हो चुके हैं, आज भी हमारा आधा मुल्क जो है वो अनपढ़ है। ख़वानगी के हवाले से अगर हम देखें तो हमारी एक बड़ी बुरी सूरत हाल है। तो आप क्या समझते हैं कि अब बस हो जानी चाहिए कि किस तरह से हमें इस हालात को बेहतर किया जा सकता है? मेरे ख्याल में टेक्निकल एजुकेशन जिसका बहुत बड़ा फुकदान है पाकिस्तान में। आप लोग देखें कि हम लोग एक फॉर्मल एजुकेशन तो बच्चों को दे रहे हैं, लेकिन टेक्निकली उनके पास कोई आर्ट नहीं है। जब भी वो स्कूल्स कॉलेजेस से बाहर निकलते हैं तो वो बेरोज़गार हो जाते हैं। फिर दूसरे नंबर पे जो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे मैंने पहले बताया, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है कि आप अपने स्कूल्स को बेहतरीन तरीके से हैंडल करें, उनकी जो ज़रूरियात हैं वो पूरी करें, जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो पूरी होनी चाहिए। और साथ जो टीचर्स हैं ख़ास तौर पे उनकी जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, उनके जो कोर्सेज़ हैं वो देखा गया है कि हमारे जो इस सिस्टम में इस चीज़ को बहुत इग्नोर किया जा रहा है, तो ये बहुत ज़रूरी है। बाकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग को ऐसा सिस्टम बनाया जाए कि लोगों को, टीचर्स को फैसिलिटेट किया जाए कि जो उनके घर के करीब तरीन स्कूल्स हैं वहाँ पे उनको पोस्ट आउट किया जाए, ताकि उनकी ये जो एक साइकोलॉजिकली वो जो डिप्रेस नज़र आते हैं उनकी ये कुछ कमी हो सके। जी बिल्कुल, हमारे साथ मज़ीद भी एजुकेशनिस्ट मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। जी, कैसे किस तरह बेहतरी लाई जा सकती है इस सिस्टम में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली चीज़ तो है जो स्कूलों का जोग्राफिकली उनकी है कि स्कूल जो हैं वो नज़दीक होने चाहिए जहाँ पे आबादी है, क्योंकि जो फाइनेंशली कुछ लोग स्ट्रांग होते हैं वो तो अपने बच्चों को दूर भेज लेते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहाँ पे मेजॉरिटी गरीबों के बच्चों की होते हैं। तो गरीबों के लिए आपने सबसे पहले देखना है कि वो उनके जितने करीब होगा तो वो स्कूल वहाँ पे अपने बच्चों को भेज सकेंगे। दूर के लिए उनके पास किराए वगैरह और बच्चों को भेजना मुश्किल हो जाता है, ख़ास तौर पे जो प्राइमरी के बच्चे होते हैं वो छोटे होते हैं, तो उनके लिए स्कूल जो है वो नज़दीक होने चाहिए। स्कूलों की तादाद जो है उसका बड़ा एक इशू है यहाँ पे। स्कूलों की तादाद बढ़ाई जाए ताकि लोगों के पास एक्सेस ज़्यादा हो कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेज सकें। दूसरी जो एक सबसे बड़ा इशू आ रहा है पिछले कुछ अरसे से, वो ये है कि टीचर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग ही नहीं होती। एक टीचर जो है वो जब एक रिक्रूट हो जाता है तो उसके बाद उसकी कैपेसिटी एनहांस करने की या उसकी कैपेबिलिटी एनहांस करने के लिए कोई कोर्सेज़ उनके नहीं होते, कोई उनकी फ़र्दर उनके लिए इस चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो फ़र्दर कोई डिग्री हासिल करें। ये एक चीज़ होनी चाहिए कि उनको साथ साथ ट्रेन किया जाए, साथ साथ जो नई टेक्नोलॉजीज़ आती हैं, नई जो एडवांसमेंट आई है, नए कोर्सेज़ आते हैं, नई चीज़ें जो इस दुनिया में हो रही हैं, उनको टीचर्स को भी उस चीज़ों के जो है ना वो ट्रेन किया जाए, उनको उस चीज़ों के साथ जो है ना वो, ताकि वो फिर ट्रेन होंगे, उनकी कैपेसिटी उस हिसाब से एनहांस होगी तो वो अपने स्टूडेंट्स में उस चीज़ को जो है वो कर सकेंगे। जी बिल्कुल, आपने सरगोदा के शहरियों की बात सुनी, यहाँ के असातिज़ा की बात सुनी। इनका कहना यही है कि गवर्नमेंट स्कूलों में फौरी तौर पर स्टाफ की कमी को पूरा किया जाए, यहाँ की बिल्डिंग जो टूट फूट का शिकार है उनकी मुरम्मत की जाए, जहाँ पे चार दीवारी जो है मुकम्मल नहीं है उनकी चार दीवारी मुकम्मल की जाए, यहाँ पे पानी का इंतज़ाम किया जाए, और जिन स्कूलों में बिजली नहीं है वहाँ पर बिजली मुहैया की जाए, और यहाँ पर ख़ास तौर पर असातिज़ा की ट्रेनिंग्स का अहतमाम किया जाए, और तालीम के निज़ाम को बेहतर बनाया जाए, और यहाँ पर जदीद तर्ज पर इन स्कूलों को इस्तेमाल किया जाए ताकि तालीम के म्यार को बेहतर किया जा सके और पाकिस्तान दुनिया में तरक्की कर सके।
جی بالکل، صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع نوشہرہ میں سرکاری اسکولوں کی حالت زار انتہائی ابتر ہے۔ یہاں پر میں یہ آگاہ کرتا چلوں کہ نوشہرہ میں تحریک انصاف کے 5 صوبائی اور 2 قومی سیٹوں پر تحریک انصاف کے امیدواران جو ہے تیسری مرتبہ جو ہے وہ کامیاب ہو چکے ہیں، تاہم سرکاری اسکولوں کی حالت زار اگر دیکھا جائے تو قابل رحم ہے۔ میں یہاں پر یہ آگاہ کرتا چلوں تحریک انصاف ایک طرف جو ہے تعلیمی اصلاحات کی دعوے جو ہے وہ کر رہے ہیں، تو دوسری جانب اس اسکولوں کی حالت زار دیکھیں تو انتہائی ابتر سے ابتر ہے۔ مستقبل کے معمار چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جو ہے اس کے لیے فرنیچر تک اسکولوں میں موجود نہیں، چھوٹے معصوم بچے جو ہے زمین پر بیٹھ کر تعلیم کا حصول جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ یہاں پر میں یہ بھی آگاہ کرتا چلوں کہ اس وقت میں موجود ہوں نوشہرہ کے علاقے پیران کے گورنمنٹ پرائمری اسکول میں، اور اس اسکول میں پینے کے لیے صاف پانی تک جو ہے وہ میسر نہیں ہے۔ میرے ساتھ یہاں کا ایک مقامی شہری جو مقامی کونسلر بھی ہے وہ موجود ہے، ان سے بات کرتے ہیں کہ آخر وجہ کیا ہے کہ اس طرح کا صورتحال ہے سرکاری اسکولوں کی نوشہرہ میں۔ جی سہیل صاحب، یہ بتائیں کہ یہ سرکاری اسکولوں کی یہ حالت زار کیوں اس طرح ہے؟ السلام علیکم، آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ ادھر تشریف لائے۔ سر اس طرح ہے کہ یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تقریباً 10 سال ادھر گورنمنٹ رہی ہے نا۔ پہلے جو تھے وہ پرویز خٹک اور اسحاق خٹک تحصیل جو میئر تھا وہ تھا، تو اس کے ساتھ ہم نے کافی اس مسئلے پر بات چیت کی ہے۔ اصل مسئلہ ادھر پورے گاؤں کا بھی ہے اور اسکول کا بھی ہے، ادھر پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہے۔ کافی دفعہ ہم نے ان لوگوں کو بتایا کہ ہمارے لیے یہ مسائل جو ہے مہربانی کر کے یہ حل کر دے، مگر ابھی تک کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا ہے۔ اچھا، حکومت کی جانب سے تو حل نہیں ہوا، ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر جو ہے ان کو کوئی تحریری طور پر آگاہ کیا ہے اس مسئلے کے حوالے سے؟ بالکل جی، کافی دفعہ کیا ہے۔ یہ شعیب بھائی جو ہمارے ساتھ کھڑا ہے اس کو بھی ادھر کافی پروگرام اس پہ ہم نے کیے ہیں، لیکن غریب گاؤں ہے، یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، نہ اس کے لیے کوئی فرنیچر ہے، نہ صاف پینے کا پانی ہے، تو کافی دفعہ ریٹرن بھی دیا ہے لیکن کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔ جی بالکل، جیسا کہ بتایا گیا کہ یہ معصوم بچے جو ہے زمین پر بیٹھ کر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یہاں تک کہ ان کے لیے سر پر سایہ تک ہی نہیں ہے۔ گرمی کا موسم بھی شروع ہو گیا ہے اور سورج بھی جو ہے پورے آب و تاب کے ساتھ نکلتا ہے، اور اس کے باوجود جو ہے یہ معصوم اور چھوٹے بچے جو ہے یہاں پر بیٹھ کر تعلیم کا حصول جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ میرے ساتھ یہاں پر اس اسکول کا ہیڈ ماسٹر وہ بھی موجود ہے، ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے، کیونکہ مسئلہ تو کافی گمبھیر ہے۔ ہیڈ ماسٹر صاحب، یہ بتائیں کہ یہ معصوم بچے زمین پر بیٹھ کر پڑھائی کر رہے ہیں، اسکول میں پینے کے لیے پانی تک میسر نہیں ہے، تو اس حوالے سے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر کو آپ نے تحریری طور پر آگاہ کیا ہے یا نہیں؟ کیا ہے۔ السلام علیکم جی، کیا ہے، کیوں نہیں؟ تو وہ کہہ رہے تھے ہم نے یہ بور بھی کرایا ہوا ہے، ابھی آپ کو دکھا دیں گے، 2 بور یہاں پہ ہم نے کرائے ہیں، لیکن پانی کا مسئلہ ہے اور پورے گاؤں کا مسئلہ ہے، یہ نہیں کہ ہمارے اسکول میں مسئلہ ہے، نہیں جی، آپ کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ گاؤں میں پانی نہیں ہے۔ یہاں پہ یہ بچے جو بیٹھے ہیں یہ گھر سے پانی لاتے ہیں، بوتل بھر کے پانی لاتے ہیں اور یہاں پہ وہ پانی پی رہے ہیں۔ ہمارا چوکیدار ہے وہ بیچارہ بالٹی بھر کے کہاں، یا یہ ٹینکی جا رہی ہوتی ہے اس کو روک کے لے لیتا ہے، کبھی گھروں سے لے کے آتا ہے، کہاں سے پانی۔ ہمارا مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہے جی، اور یہ ایک نہیں ہمارے اسکول کا نہیں، یہ ہمارے پورے گاؤں کا مسئلہ ہے۔ گاؤں کے لوگ بھی بیچارے کبھی کہاں سے پانی لاتے ہیں، کبھی پانی، یہاں پہ گہرائی بہت زیادہ ہے، تقریباً 500-600 فٹ کا بور ہوگا نا تو وہ بھی کامیاب ہو شاید، تو اس کا یہ مسئلہ ہے پانی کا۔ تو ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر کی جانب سے یا محکمہ تعلیم صوبہ خیبر پختونخوا کی جانب سے یا صوبائی حکومت کی جانب سے اس کے لیے کوئی ٹھوس اقدامات کیے جا رہے ہیں یا نہیں ابھی تک؟ ابھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ کر رہے ہیں جی، انشاءاللہ وہ کریں گے، کیوں نہیں کریں گے، یہی تو پانی کا مسئلہ ہے اور بنیادی سہولت ہے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم دیں گے اس کو انشاءاللہ۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے کونسلر بھائی جو ہے مزید بھی کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ جی بھائی، اصل میں ادھر جو ہے نا 6 کلاسز ہے پرائمری اسکول کے، اور کمرے صرف 2 کمرے ہیں جی بالکل، صرف 2 کمرے اور 6 کلاسز ہے۔ 2 کلاسز 2 کمروں میں بیٹھتے ہیں اور 4 کلاس جو ہے وہ باہر بیٹھتے ہیں۔ ابھی گرمی آ گئی، گرمی بھی ہوگی اور کچھ ہے ہی نہیں کہ بچے کدھر بیٹھیں گے۔ جب بارش ہوتی ہے تو یہ لوگ پھر نہیں آتے اسکول میں کیونکہ جگہ نہیں ہوتی بیٹھنے کی۔ بالکل صحیح بات۔ تو جو پرانی قیادت تھی اس کے ساتھ تو ہم نے بہت میٹنگ بھی کی تھی، بہت بات چیت بھی کی تھی کہ ہمارے لیے مسئلے حل کر دے، اس نے کوئی مسئلہ حل نہیں کیا۔
اب چونکہ یہ نئی قیادت آئی ہے انشاءاللہ ان سے کافی امیدیں ہیں کہ یہ ہمارے یہ مسئلے حل کریں گے انشاءاللہ. اعتماد صاحب سے ہم یہ بھی پوچھیں گے کہ اسکول میں تو بچوں کی تعداد بھی اچھی خاصی ہے, یہ بتائیں کہ اساتذہ کی تعداد پوری ہے کہ نہیں, اس میں بھی کمی نہیں, بیشی ہے؟ اس میں بھی کمی بیشی ہے نا, کیونکہ یہ ہمارے پاس 130 تعداد ہے. 130 تعداد ہے. ہاں, اور اساتذہ ہاں ہم 3 ہیں جی. 130 تعداد کے لیے صرف 3 اساتذہ ہونے تو یہ چاہیے تھا کہ تقریباً 6 اساتذہ ہونے چاہیے تھے اس اسکول میں. اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی آگاہ کرتا چلوں تو یہ تو علاقہ پیران کا مسئلہ ہے. اس طرح اگر میں بتاتا چلوں تو نوشہرہ کے علاقہ کوچا ڈیری وہاں کے گرلز اسکول میں بھی استانیوں کی کمی کی وجہ سے گزشتہ روز جو ہے اسکول کو تالا لگا کر بند کر دیا گیا مقامی افراد کی جانب سے. اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ نوشہرہ کا علاقہ پیر سباق میں جو گورنمنٹ اسکول ہے 2022 کے سیلاب میں وہ مکمل طور پر جو ہے وہ تباہ ہو گیا تھا, اس کی 4 دیواری جو ہے مکمل طور پر گر گئی ہے. تاہم ابھی تک جو ہے اس کی نہ تو 4 دیواری مکمل ہو سکی ہے اور نہ تو اس کے لیے کوئی اور سہولیات جو ہے وہ میسر ہو. سے ہم نے اپنے ناظرین کو آگاہ کیا ہے اور اس وقت ہمارے ساتھ ایمان ویلفیئر فاؤنڈیشن کے کیپٹن ریٹائرڈ افتخار خٹک جو ہے وہ موجود ہے. ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ اسکولوں کی یہ جو ابتر صورتحال ہے یہ اس کی ذمہ دار کون ہے اور اس کی بحالی کے لیے اور اسکولوں کی حالت کو بہتر بنانے کے لیے کیا اقدامات اٹھانے چاہیے. جی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ہمارے صوبے میں تعلیمی جو نظام ہے وہ اس میں بہت چیزوں کی کمی ہے اور اس کو پورا کرنے کے لیے ابھی جو نیا سیٹ اپ آیا ہے اس سے لوگ جو ہے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ ان کے جو مسائل اسکولز کے اس میں زیادہ تر سٹاف کے کمی کا جو رجحان ہے اس کو ختم کیا جائے. اس میں جو بچوں کے لیے جو وہاں پہ مطلب پلے گراؤنڈ نہیں ہے ہمارے علاقوں میں, خاص کر آپ دیکھیں یہ جو پسماندہ علاقے اس میں ہمارے علاقہ نظام پور خاص کر آپ وہاں پہ جا کے دیکھیں آپ یقین کریں آپ حیران ہو جائیں گے کہ وہاں پہ نہ اسکولوں میں سٹاف پوری ہے, نہ وہاں پہ پانی کا کوئی مناسب بندوبست ہے, نہ بچوں کی بیٹھنے کے لیے کوئی فرنیچر کا وہ کوئی مناسب انتظام ہے. تو ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ 2024 بلکہ ایک نئے جنریشن سے ہم گزر رہے ہیں تو خدارہ اس بچوں کے حال پہ رحم کیا جائے. اور اس میں جو سر آپ مجھے یہ بتائیں کہ تحریک انصاف کی حکومت یہاں پر 10 سال کی ٹینیور مکمل کر چکی ہے. تیسری بار جو ہے تحریک انصاف کے 5 MP 2 MNA نوشہرہ سے منتخب ہوئے ہیں, ایک ریکارڈ ہے. اس کے باوجود تحریک انصاف کے اصلاحات میں یہ شامل ہے کہ تعلیم پر فوکس دیا جائے, تعلیم کو بہتر کیا جائے اسکولوں کے, لیکن باوجود اس کے کہ یہاں پر تحریک انصاف کا مکمل عبور حاصل ہے, اس ضلع میں مکمل گڑھ ہے, لیکن اس کے باوجود نوشہرہ کے جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں اکثر جو ہے اسکولوں کی حالت ابتر سے ابتر ہے, بلڈنگ ہسپتال ہے, پڑھنے چلنے کی وجہ کیا ہے, کیوں اس پر فوکس نہیں دیتے, صرف دعوت تک ان لوگوں کی وعدے کیوں ہیں؟ آپ کا جو سوال ہے وہ تو یقیناً جو ہے اچھی سوال ہے, مگر میں اس کے جواب میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں تو اس وقت آپ ایمان ویلفیئر فاؤنڈیشن کے جو پروگرام ہے اس کے بارے میں مطلب جو بھی آپ سوال کرنا چاہیں میں جواب دے سکتا ہوں. مگر آپ نے اسکولوں کی بات کی کہ جو 10 سال PTI کی حکومت رہی, یہ ان کا جو ہے 13 ہے, تو یقیناً بالکل اس میں کمی بیشی کافی ساری ہے, مگر اس سے پہلے جو 10 سال سے پہلے کے گورنمنٹس گزرے ہیں یقیناً ان لوگوں نے کوئی کام نہیں کیا تھا. ابھی بھی کافی چیزیں ایسی ہیں جیسے کہ ان لوگوں نے بایو میٹرک اسکولوں میں شروع کیا ہے, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں شروع کی ہے, اچھا اقدام ہے. ساتھ ساتھ سٹاف پر بھی ان لوگوں نے توجہ دی, مگر مزید توجہ کی ضرورت ہے. جیسے کہ میں نے بتایا کہ ہمارے علاقے نظام پور ہو گیا یا باقی پسماندہ علاقے ہو گئے, وہاں پہ اسکولوں میں آپ جا کے آپ کو رونا آ جائے گا کہ وہاں پہ ایک روم میں جو ہے 2-3 کلاسیں بٹھاتے ہیں, پہلے ان کے پاس رومز نہیں ہے, ان کے پاس جو ہے پانی کا کوئی مناسب انتظام نہیں ہے, ان کے پاس ابھی بھی کچھ اسکول ایسے ہیں کہ وہاں پہ بایو میٹرک سسٹم نہیں ہے. ٹیچر آپ اپنا ایک NGO چلاتے ہیں ایمان ویلفیئر کے نام سے, تو آپ اپنی جانب سے کیا کر سکتے ہیں اس اسکولوں کی بہتری؟ ہمارے علاقے نظام پور کے یا باقی پسماندہ علاقوں کے جو اسکولز ہیں وہاں پہ جو یتیم بچے ہیں ان کا ہم سہارا بنیں گے, اور اس میں جو ایسا ہماری بچیاں ہیں, بیٹیاں ہیں, بہنیں ہیں جو جہیز کی وجہ سے جو ہے وہ
उनकी शादियाँ नहीं हो पा रही है, इंशाल्लाह हम उनकी भी मदद करेंगे। हम हेल्थ पे काम करेंगे, जो ऐसे लोग जो मतलब कि उसका रसाई हॉस्पिटल्स तक नहीं है या उनके पास पैसे नहीं है, हम उनकी भी मदद इंशाल्लाह करेंगे। पानी जो सिस्टम है, वाटर सिस्टम, उस पर भी इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि हम उस पर भी फोकस रखें, उस पर भी हम काम करें। बाकी जितने रिलेटेड चीज़ें हैं वेलफेयर सिस्टम से, तो इंशाल्लाह जो भी काम हमारे सामने आएगा हम उसके लिए जो है हर दम पर दम तैयार रहेंगे। और साथ हम गवर्नमेंट KPK से जो हमारे मिनिस्टर साहिबान हैं, मेंबर नेशनल असम्बली NA 33 जनाब शाहद साहब से हमारी गुजारिश है, साथ जो है मियाँ उमर साहब है हमारे इलाके के MP हैं, और साथ में जो जिसको हमने दावत भी दी है मिनिस्टर ऑफ एक्साइज एंड टैक्सेशन जनाब खलील रहमान साहब से, उससे भी हमारी गुजारिश है कि हमारे साथ ताउन करें हमारे फाउंडेशन में, ताकि हम जो है आगे बढ़ सकें। और ये एक कमरे से जो हमने स्टार्ट लिए, और ये जो आज एक छोटा सा स्टेप से हमने स्टार्ट किया, एक प्राइमरी स्कूल से हमने स्टार्ट किए, ताकि ये जो है हम अपने ज़िले सतह पे जो है हम इसको इंशाल्लाह कामयाब कर सकें। मैं इस वक्त यहाँ पर जो पीरान स्कूल में मौजूद हूँ, यहाँ पर हमारे साथ एक और शहरी भी मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि नौशेरा में जो सरकारी स्कूल है उनकी हालत ज़ार इतनी ख़राब क्यों है, इसकी मेन वजह क्या है, इनके ज़िम्मेदार कौन है। तो हमारे साथ ये शहरी मौजूद है, इनसे ही बात करते हैं। सुहेल साहब, ये बताइए कि नौशेरा में जो ये सरकारी स्कूलों की हालत ज़ार इतनी अबतर से अबतर है, बच्चों के लिए बैठने के लिए फर्नीचर नहीं है, टाट नहीं है, और यहाँ तक कि पीने के साफ पानी तक मुयसर नहीं है। कई ऐसी स्कूलें हैं जहाँ पर पीने के साफ पानी मुयसर नहीं है, इसकी ज़िम्मेदार कौन है, हुकूमत आखिर कर क्या रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप लोग के मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूँ, तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने इस पसमानदा इलाके का विज़िट किया। यहाँ पे चूँकि हमारा एक फलाही वेलफेयर प्रोग्राम भी चल रहा है, लेकिन आप लोगों को देख के मुझे इंतहाई खुशी हुई, दिली मुसरत हुई, क्योंकि यहाँ का जो हालात है आप लोगों ने खुद अपनी आंखों से देख लिया है। ये हम पिछले कई बरसों से हम रो रहे हुक्मरानों के सामने कि हमारे निज़ाम तालीम जो है वो दिन ब दिन खस्ताहाली की तरफ जा रही है। यहाँ पे जो पिछले दौरी हुकूमत में यहाँ पे सिर्फ बिल्डिंग पे काम हुआ है, ठेकेदारों को मनपसंद ठेकेदारों को ठेके दिए, सिर्फ बिल्डिंगें बनाई, उसमें कमीशन एक आए, और सिर्फ भर्तियाँ की, मतलब वो सारे वो मेरिट पे नहीं आए लोग। एक स्कूल है जहाँ पे बच्चों की तादाद भी नहीं है, लेकिन वहाँ पे असातिज़ा ज़्यादा है और ड्यूटी भी नहीं कर रहे। गोश्त मुलाजिमीन इतने ज़्यादा है कि ड्यूटी भी नहीं कर रहे। हमने कई मरतबा यहाँ पे दरखास्तें दी है, यहाँ पे जो एजुकेशन के जो बड़े अफीसर बैठे हुए, लेकिन वो लोग भी जू के तो उन पे ये भी नहीं गुजरती ना। मकसद ये है कि ये सारा सिस्टम जो है, ये सारा सिस्टम, इस करप्शन ने इनका इतना बुरा हाल किया है कि हमारे सारे इदारे तबाह बर्बाद हो गए हैं। या मैं अभी बच्चों से मैंने कुछ सवाल किए, यहाँ पे 5वीं क्लास के बच्चे को 1 2 3 नहीं आता और 1 से 10 तक इनसे वो बोर्ड पे नहीं लिख सकता। तो इससे आप इसका अंदाज़ा लगाए। अच्छा, ये बताइए कि नौशेरा का जो इलाका है तहसील जहांगीरा, वहाँ पर एक स्कूल हमने देखा है, वहाँ पर स्कूल के अंदर बच्चे तो नहीं है, अलबत्ता बच्चों की जगह जानवर पाले जा रहे हैं और मक्खियों की वो बक्से जो है वहाँ पे रखे गए हैं। तो इनके जिम्मेदार कौन है, जिम्मेदार किसको? बिल्कुल, ये वीडियो भी हमारी नज़रों से गुजरी थी, यकीन करो हमें बहुत दिली अफसोस भी हुआ इस पे, क्योंकि पहले जो हमारे KPK के मतलब यहाँ पे जो निज़ाम तालीम था जो हमारे ज़माने में था वो बहुत ही ज़बरदस्त था। हम इन्हीं स्कूलों में हम पढ़े लिखे हैं, लेकिन आजकल जो मतलब आप लोगों को वो वीडियो हमने देखी थी, वो ये जो पहले मैंने आपको बता दिया ना कि बिल्डिंगें सिर्फ ठेकेदारों को बस इनके पैसे बिले पास की थी, और यही जो सारे पिछला जो हुक्मरानी तबका था वही सारे इसके ज़िम्मेदार है। मैं तो अभी भी कहता हूँ कि अभी अल्हम्दुलिल्लाह जो लोगों ने इस हुकूमत को मैंडेट दिया है और मेरिट पे लोगों ने एक इमरान खान के साथ क्यों लोगों ने मोहब्बत किया है, वो इस वजह से किया है कि यहाँ पे हमारा निज़ाम तालीम बेहतर होगा, पुलिस में रिफॉर्म्स आएंगे, इदारों में रिफॉर्म्स आएंगे, और इसी के इंतज़ार कर रहे हैं सारे लोग। और हम भी इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारा ये निज़ाम तालीम जो है कम अज़ कम ये प्राइमरी और मिडिल गवर्नमेंट हाई स्कूल तक ये निज़ाम बेहतर हो जाए। यहाँ पे हमारे बच्चे, क्योंकि यहाँ पे लोगों का अप्रोच नहीं है प्राइवेट स्कूलों में, यहाँ पे लोग मजदूरकार है। आजकल की महंगाई के ज़माने में कौन अपने बच्चों की फीस प्राइवेट स्कूलों में दे सकता है। मैं आपको दावत दूंगा, आप अगर इधर नीचे हमारे गर्ल्स प्राइमरी स्कूल है और मिडिल स्कूल है, आप उधर जाके उनका हाल आप देख ले तो आप लोग और भी परेशान हो जाएंगे।
जी बिल्कुल, जैसा कि आपने देखा कि शीरियों का कहना है कि नौशेरा में जो सरकारी तालीमी इदारे हैं उनकी सूरत हाल जो है वो इंतहाई अबतर से अबतर जो है रोज़ बरोज़ होती जा रही है, जिसकी तमाम तर ज़िम्मेदारी हुकूमत पर आयद होती है और इसके साथ साथ महकमे तालीम पर आयद होती है, क्योंकि यहाँ के मकामी अफराद की जानिब से मुतअद्दिद बार महकमे तालीम को तहरीरी तौर पर आगाह भी किया गया है, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं। स्कूलों की हालत ज़ारी है कि बिल्डिंग जो है वो खस्ता हाल है। कई ऐसी स्कूल है जहाँ पर उस्तादों की कमी की वजह से स्कूलों को ताले जो है वो लग गए हैं, और कई ऐसे स्कूल मौजूद है जहाँ पर तादाद से ज़्यादा असातिज़ा जो है वो भर्ती किए गए हैं, लेकिन हाजिरी न होने के बराबर है। घूस मुलाजिमीन का रोना जो है यहाँ के मकामी शहरी जो है वो रो रहे हैं। मुस्तकबिल के मामारों का मुस्तकबिल जो है वो तबाही के दहाने पर पहुँच रहा है, लेकिन हुकूमत जो है वो खरगोश की नींद जो है वो सोई हुई है। मुस्तकबिल के मामारों का मुस्तकबिल जो है तबाह होने जा रहा है और कोई पुरसाने हाल नहीं है। कश्मीर में भी जो सिंध हुकूमत के तालीमी एमरजेंसी के दावे हैं वो धरे के धरे रह गए हैं। कई स्कूलों में जो है ना फर्नीचर है, ना ही जो बुनियादी सहूलियात मौजूद है, और अगर जो देहात के जो स्कूल हैं उनमें तो जो बिल्डिंग्स है वो तकरीबन जो है टूट फूट का शिकार है, और जो उस स्कूल की बिल्डिंग में जो है मकामी लोगों ने जो है कब्जा करके अपनी बैठक बना रखी है या अपने जो है जानवर बांधे हुए हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कश्मीर के हायर सेकेंडरी स्कूल टाउन कश्मीर में, और इस स्कूल में की जो बिल्डिंग है वो भी तकरीबन खस्ता हाली का शिकार है। जो कई क्लास रूम के जो छत के प्लास्टर हैं वो भी गिर गए हैं, और जगह जगह से बिल्डिंग पूरी जो है टूट फूट का शिकार है। और यहाँ पर फर्नीचर की भी कमी है, जो पीने का पानी है वो भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। अगर बिजली की लोड शेडिंग होती है तो यहाँ पर ना यूपीएस का सिस्टम है, जो तलबा हैं यहाँ पर शदीद गर्मी में जो है परेशान रहते हैं। इस हवाले से इस स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं, हेड मास्टर हैं, जो उस्तादजा हैं, इस बिल्डिंग के जो खस्ता हाली के हवाले से मज़ीद उनसे भी बात करेंगे। जी, हमारे साथ कश्मीर टाउन के जो हेड मास्टर साहब हैं इकबाल अहमद खोसा साहब, हम उनसे मज़ीद जानेंगे कि इस बिल्डिंग के हवाले से कि वो मुकम्मल तौर पर खस्ता हाली का शिकार है। सर क्या कहेंगे सर, ये बिल्डिंग खस्ता हाली का शिकार है? शुक्रिया टैलेंट न्यूज़ का और आप लोगों का कि आपने तालीम के इस अहम टॉपिक पे ये प्रोग्राम कर रहे हैं आप लोग, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। इस वक्त हालत वाकई हमारे स्कूल की बिल्डिंग की कसम परसी की वाली हालत है। ये स्कूल इस शहर का सबसे बड़ा स्कूल है। 6 लाख आबादी पर मुश्तमिल ये शहर कश्मीर शहर, जो कश्मीर डिस्ट्रिक्ट के हवाले से और अपनी ट्राई जंक्शन हैसियत की वजह से बहुत मशहूर स्कूल है। उसके बावजूद इस स्कूल में बिल्डिंग और बुनियादी सहूलियात न होने के बराबर हैं। आप बिल्डिंग की खस्ता हाली को देखकर ऐसे लगता है कि हम किसी भूत बंगले में बैठे हुए हैं, जहाँ पे एक सेफ़ इन्वायरमेंट भी नहीं है। और इस अनसेफ इन्वायरमेंट में हमारे पास तकरीबन 1600 बच्चे इनरोल्ड हैं, जो बाकायदा क्लासेस लेते हैं और जो इस खौफ और दहशत की आलम में आके अपने क्लासेस में पढ़ते हैं, जहाँ पे हम इनको बेहतर तालीम और तरबियत नहीं दे पा रहे हैं, जहाँ पे बुनियादी सहूलियात की बहुत कमी है, ना वाशरूम्स न होने के बराबर हैं। स्कूल की इमारत जिस खस्ता हाली के में है, इलेक्ट्रिसिटी का बहरान है और बहुत सारे बहरान मौजूद हैं। बिल्डिंग की हालत आप सामने देख रहे हैं कि इस बिल्डिंग में बैठ के ऐसे लगता है कि किसी भी वक्त ये कोलैप्स हो सकती है, और उससे हमें और हमारे बच्चों के जानों को शदीद ख़तरात लाक हैं। ऐसे ख़तरात में हमने बार बार अपने हायर अथॉरिटीज़ को लेटर्स भी लिखे हैं, उनसे रिक्वेस्ट भी की है, मुख्तलिफ़ चैनल्स पे, मुख्तलिफ़ फोरम्स पे हमने उनसे बात भी की है कि हमें इस स्कूल की मरम्मत करवा के दें, जो इस स्कूल इलाके की बेसिक नीड भी है। तालीम तो वैसे होना यही चाहिए था कि एजुकेशन टॉप प्रायोरिटीज़ में होना चाहिए, और यहाँ पे तालीमी इदारों पे सबसे ज़्यादा बजटिंग हो, उनको फोकस किया जाए और उसको अच्छा माहौल यहाँ पे मुहैया किया जाए। लेकिन बदकिस्मती से हमारे अरबाब अख्तियार की शायद प्रायोरिटीज़ में ये इदारे नहीं हैं, और फिर भी हम उनसे एक बार आपकी तवज्जो से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग
आप इस स्कूल को मरम्मत करवा के दें, इसकी एक न्यू बिल्डिंग बनवा के दें। ये हमारे बच्चों के और आइंदा नस्ल के मुस्तकबिल का सवाल है। अगर हाँ हम उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट देंगे तो ये बच्चे आगे बढ़ के हमारे कौम का, हमारे मुस्तकबिल का सरमाया बनेंगे। और सर ये बताइएगा कि जो हमने स्कूल काफ़ी विज़िट किए हैं, जो ज़्यादातर देहात के स्कूल हैं, उनमें जो है मकामी लोगों ने बिल्डिंग पर कब्ज़ा कर रखा है, किसी ने अपने जानवर बांध रखे हैं वहाँ, तो किसी ने वहाँ पर बैठक बना रखी है। तो सिंध हुकूमत की जो तालीमी इमरजेंसी के दावे हैं वो धरे के धरे रह गए हैं, इस हवाले से क्या कहेंगे? ये तालीमी इमरजेंसी के हवाले से हमने ये जब से हमने होश संभाला है, जब से सिस्टम में आए हैं, तकरीबन हमने यही देखा है कि हर 5 साल के जो भी नई हुकूमत आती है वो तालीमी इमरजेंसी के दावे लेके आती है। बावजूद इसके हमारी तालीमी हालत अबतर से अबतर होती जा रही है। मैं फिर भी यही कहूँगा कि हमारे अरबाब अख्तियार को चाहिए कि तालीमी इमरजेंसी के सिर्फ खोखले नारे न लगाए, वो बेसिक चीज़ों को काम करे। जहाँ पे भी आपको देख रहे हैं, जहाँ पे ज़रूरत है, जहाँ पे एनरोलमेंट है, जहाँ पे वहाँ पे आप बिल्डिंग्स बनाएं, वहाँ पे आप बुनियादी सहूलियात दें, वो उन सहूलियात से इलाके के वासी मुस्तफ़ीद हो सकें। आप वहाँ पे जहाँ पे ज़रूरत भी नहीं है, वहाँ पे अगर ऐसी सहूलियात दे रहे हैं तो वहाँ पे आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। आपका आउटपुट ये होगा कि आप डिलीवर तब कर सकेंगे कि जहाँ पे आपको नीड है, आप नीड ज़रूरत के बुनियाद पे आप वहाँ पे इदारे बनाएं, और इदारों को जहाँ पे आप देख रहे हैं कि जहाँ पे ज़रूरत है उन इदारों पे काम करें और वहाँ पे इन्वेस्ट करें। जी, हमारे साथ कश्मोर टाउन के जो उस्ताद हैं गुलाम असगर साहब, हम उनसे जानेंगे कि कश्मोर टाउन की जो बिल्डिंग है स्कूल की वो मुकम्मल तौर पर खस्ता हाली का शिकार है, और जो छत्तीस हैं क्लासरूम की वो भी उनके प्लस्तर गिर रहे हैं, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप माशाल्लाह मेहरबानी करके यहाँ हमारे स्कूल में आए विज़िट करने के लिए, आपने खुद देखा है अपनी कैमरे की आंख से, हर क्लासरूम की छतें जो हैं वो ऊपर से तकरीबन गिर चुकी हैं। जहाँ हमारे हेड मास्टर साहब बैठे हैं या हमारी साथ वाली जो ऑफिस है असातिज़ा की, वो भी ऊपर से डैमेज है। वो 2-3 मरतबा गिरी भी है, हमारे असातिज़ा ज़ख्मी भी हुए थे। ये हमने सारों को ये समझो याद दहानी भी करवाई। अच्छा, उसके बाद लिखा भी सही। एजुकेशन वर्ष के एक्शन एसडीओ साहब आए और विज़िट करके पूरे स्कूल की जो एरिया थी वो नाप कर चले गए कि हम ये नई बिल्डिंग बना कर देंगे, लेकिन उसको भी तकरीबन 5 साल हो गए फिर उसी को फाइल को या उसी काम को वहीं रोक दिया है। पता नहीं किस वजह से, ये तो हम नहीं जान सकते, लेकिन हम वक्तन बवक्तन ये उन्हों को याद दिलाते रहते हैं। हम अपने हायर अथॉरिटी जितने भी हैं, जैसे हमारे एचएम साहब ने भी बताया कि उन्हों को भी हम इन्फॉर्म किया हुआ है। यहाँ पूरे डिस्ट्रिक्ट में ये हमारा 1 नंबर स्कूल कहलाता है। सुबह जब असेंबली होती है इसकी पिक्चर्स हमारे सेक्रेटरी साहब तक भी जाती हैं, डीओ साहब, डायरेक्टर साहब, और अप्रिशिएट करते हैं। उन्होंने खुद भी 2-3 मरतबा पढ़ाई के हिसाब से, या यहाँ इन द हार्ट ऑफ सिटी स्कूल है, यहाँ बच्चों की हुई तादाद है। अच्छा, क्लासरूम भी कम है, उसके बाद हम नीचे बिठा कर भी बच्चों को पढ़ाते रहते हैं। वो इस हिसाब की हमारा फ़र्ज़ है, और बच्चे भी आते हैं। ऐसे नहीं है कि एक बंद स्कूल है। इन द हार्ट ऑफ सिटी शहर की 6 लाख के लगभग हमारी आबादी है। 2 हाई स्कूल हैं जिसको अब हायर सेकेंडरी का दर्जा दिया गया है, लेकिन हायर सेकेंडरी में अब पहले मिडिल स्कूल था, अब हायर सेकेंडरी ज़ाहिर बच्चों की तादाद बढ़ेगी, अब 16 से 1700 तक ये बच्चों की तादाद है। जब हमारे 6ठी क्लास के बच्चे आते हैं, 7वीं के आते हैं, उसके 3-3 सेक्शन हैं। 2 सेक्शन तो हम क्लासरूम दे सकते हैं, तीसरे को हम बाहर सहन में बिठाते हैं। इस हिसाब से हमारी बिल्डिंग पर तवज्जो दी जाए। अच्छा, जब थोड़ी सी भी हवा या आंधी चलती है, पूरे ग्राउंड में मिट्टी और धूल अंदर आती है, बच्चे बीमार भी हो जाते हैं। अच्छा, इसी स्कूल आवर्स में बिजली नहीं होती। अभी जब स्कूल के टाइम है, अभी भी बिजली नहीं है। जब स्कूल आवर्स में बिजली नहीं होगी, अभी एग्ज़ाम रिसेंटली ख़त्म हुए कल तक, वहाँ भी बच्चे बेहोश हो रहे थे। स्कूल आवर्स में बिजली का शोर कराना उनका काम है। नहीं, बिजली नहीं आ रही, ठीक है, जो मुल्क का बहरान है वो उसके हम नहीं जाना चाहते, लेकिन सोलर सिस्टम देना चाहिए, ये स्कूल के लिए बेहतर है। वो इस हिसाब से कि अब चैनल वाले आप आएँ, ये आप बात ऊपर तक बताएंगे, सुनाएंगे, हो सकता है अल्लाह किन्हों को समझ दे। हमारे इलाके के MNM की सब माशाल्लाह बहुत एक्टिव हैं,
وہ اس چیز کو دیکھیں. ان دا ہارٹ آف سٹی اسکول ہے, اس پر توجہ دینی چاہیے. مہربانی, تھینک یو. جی ہمارے ساتھ گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول کشمور ٹاؤن کے جو اساتذہ ہیں عبد الرحیم ملک صاحب, ہم ان سے جانیں گے اس بلڈنگ کے حوالے سے, یا اسکول میں فرنیچر کی کمی ہے, پینے کے پانی کا مسئلہ ہے, بجلی کا مسئلہ ہے. سر بتائیے گا کہ تمام تر سہولیات اسکول میں موجود نہیں ہیں, کیا کہیں گے؟ جی بالکل, گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول کشمور ٹاؤن ضلع کا واحد اسکول ہے جہاں 1500 کے قریب طالب علم زیر تعلیم ہیں, جہاں پہ 6 سے لے کے 12ویں تک کے طالب علم موجود ہیں. کلاسز کی کمی ہے. اس کے علاوہ عمارت کی زبوں حالی کا کیا شکوہ کریں کہ بار بار اس حوالے سے میڈیا کی مہربانی, انہوں نے بھی آواز اٹھائی, لیکن اس کا کوئی بھی نتیجہ ابھی تک نہیں نکلا. بنیادی سہولتوں کے حوالے سے پانی سب سے اہم ضرورت ہے. پانی کا بڑا مسئلہ ہے, پینے کے پانی کی شدید قلت ہے, واش رومز نہیں ہے. 2007 کے بعد یہاں کسی رینوویشن کا کام نہیں ہوا. بلڈنگ کی جو آگے گراؤنڈ ہے وہ بھی بالکل نیچے ہو گیا, جس کی وجہ سے تھوڑی بارش کے بعد اپنا پانی کھڑا ہو جاتا ہے. چھتیں گر رہی ہیں, بار بار چھتوں کی وجہ سے اکثر والدین ہمیں اس خدشے کا اظہار کر کے بچوں کو نہیں بھیجتے کہ کہیں بچوں کا جانی نقصان نہ ہو جائے. تو ان تمام اسباب کو سامنے رکھتے ہوئے میں نہیں سمجھتا کہ ضلع کا یہ واحد اسکول آگے چل سکے گا. بچے دن بدن کم ہو رہے ہیں. پہلے امن و امان کا مسئلہ ہے, اب سہولیات کے فقدان کی وجہ سے تعلیم میں بچے پیچھے رہ رہے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ بچوں کے پیچھے رہنے کی وجہ سے کوئی اچھے یا نتیجہ خیز کچھ جو فوائد ہمیں حاصل ہو سکتے ہیں. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس حوالے سے جو ادارے اچھے اور فنکشنل کام کر رہے ہیں گورنمنٹ کے, چند ایک کر رہے ہیں, تو ان پہ توجہ دی جائے, ان کو جدید کیا جائے. جدید جو اپنا انسٹرومنٹس ہیں وہ دیے جائیں, سائنس کے حوالے سے, اسپورٹس کے حوالے سے, اسکاؤٹنگ کے حوالے سے, تاکہ یہ ادارے زندہ رہ سکیں. ورنہ یہ کہ ادارے بھی قصہ پاری نہ بن جائیں گے اور یہاں پہ ظاہر کوئی بچہ بھی نہیں ہوگا اور یہ تعلیمی ادارے ختم ہو جائیں گے. ہمارے ساتھ اسکول کے جو اساتذہ ہیں غلام مرتضیٰ سر, ان سے مزید جانیں گے کہ اسکول کی جو بلڈنگ ہے سر وہ خستہ حالی کا شکار ہے. جو بنیادی سہولیات نہیں ہے, پینے کا پانی نہیں ہے, واش روم نہیں ہے, یہ پریشانی طلبہ کو بھی ہو رہی ہے, اسی طرح آپ کو بھی پریشانی ہو رہی ہے, کیا کہیں گے؟ جی بالکل, تقریباً ہمارے اسکول میں 30-40 سال سے جب 2 کمرے تھے تب سے یہاں پہ کافی سارے بچے زیر تعلیم ہیں. کافی سارے ماشاءاللہ سے افسر بھی بن گئے ہیں. کافی عرصے سے یہ اسکول بہت ہی بہترین, کشمور کا ایک بہت ہی بہترین اسکول ہے, ہائی اسکول کشمور ٹاؤن. سہولیات کے حوالے سے اگر میں آپ کو بتاتا چلوں تو تقریباً مجھے بھی یہاں پہ میری پوسٹنگ کو 5 سال ہوئے ہیں. یہاں پہ بالکل بھی کوئی سہولیات نہیں ہے. جو بلڈنگ ہے آپ اپنے کیمرہ کے ذریعے دکھا سکتے ہیں گورنمنٹ کو, وہ خستہ حالی کا شکار ہے. کوئی سہولیات نہیں ہے. حالانکہ طلباء آپ دیکھیں تقریباً ہمارے پاس جو طلباء آتے ہیں وہ دیہات سے بھی آتے ہیں, شہر سے بھی ہیں, تو ظاہر ہے ان کو ہم بنیادی سہولیات فراہم نہیں کریں گے تو وہ یہاں پہ تعلیم حاصل نہیں کر پائیں گے. ان کو بہت ساری, حالانکہ وہ دیکھیں آپ بہت دور سے آتے ہیں, پہلے ہی ان کو سامنا ہوتا ہے بہت ساری پریشانیوں کا, تو ان کے یہ مسائل حل نہیں ہوں گے. بنیادی ان کو پانی نہیں ملے گا اور وہ یہاں پہ دھوپ میں بغیر بجلی کے, بغیر پنکھوں کے بیٹھیں گے, تو ظاہر ہے ان کی تعلیم متاثر ہوگی. اتنے دور دراز سے بچے آتے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے, روشناس ہونے آتے ہیں تعلیم سے, علم سے, تو ان کو یہ بنیادی سہولیات نہیں ہوں گے, خوف کے اندر بیٹھیں گے. آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے اسکول کی جو چھتوں کا حال ہے, خستہ حال ہے بالکل. چھت ٹکڑے ٹکڑے ہو کر, ٹوٹ کر طلباء کے اوپر بھی کبھی کبھی گرتے ہیں, اساتذہ کے اوپر بھی گرتے ہیں. تو بہت ساری یہ مشکلات ہیں. ہماری گورنمنٹ سے یہ اپیل ہے کہ نیو بلڈنگ کا یہاں پہ جو ہے بل وغیرہ سینکشن کریں, نیو بلڈنگ یہاں پہ سینکشن کریں تاکہ پورے شہر اور پس گردائی کے بچے یہاں سے مستفید ہو سکیں. شکریہ. آپ یہ بتائیے گا کہ اسکول کی جو عمارت ہے وہ خستہ حالی کا شکار ہے, پینے کے پانی کا مسئلہ ہے, واش روم نہیں ہے, فرنیچر کی کمی ہے. آپ یہاں پر اسکول میں تعلیم حاصل کرنے آ رہے ہیں, آپ کو کیا کیا پریشانی آ رہی ہے؟ جی بالکل, ہمیں بہت ہی پریشانی ہے. جو ہماری چھتیں ہیں وہ کبھی بھی کسی بھی وقت گر سکتی ہیں. برائے مہربانی ہمیں نیو بلڈنگ مہیا کر کے دیں. ہمارے بچے ہیں, کبھی بھی کسی بھی وقت کوئی بڑا نقصان ہو سکتا ہے. برائے مہربانی ہمیں نیو بلڈنگ مہیا کر کے دیں. ہمیں کبھی بھی کسی وقت بڑا نقصان ہو سکتا ہے. جی. اور یہاں پر اسکول میں نہ پانی ہے, نہ واش روم ہے, نہ فرنیچر ہے, تو کافی حد تک جو آپ آ رہے ہیں اسکول تو آپ کو جو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, سندھ گورنمنٹ سے کیا مطالبہ کریں گے؟ ہماری ان سے ریکویسٹ ہے کہ ہمیں یہ سب چیزیں مہیا کر کے دیں. پانی بھی بہت قلت ہے یہاں پہ. برائے مہربانی ہمیں جو ہے وہ فیسلٹی ہمیں مہیا کر کے دیں. ہم جب آتے ہیں اسکول تو ہمیں خوف لگتا ہے کہ یہ چھتیں ہمارے اوپر نہ گریں,
मुख्तलिफ़ क्लासों की छतें भी गिरी हुई हैं। हम रिक्वेस्ट करते हैं कि मेहरबानी करके हमें ये या स्कूल रिपेयर करा के दिया जाए या न्यू बिल्डिंग बना के दें। मैं क्या कहेंगे इस बारे में? हम टाउन स्कूल के शागिर्द हैं। हम ये चाहेंगे कि हम जब भी स्कूल आते हैं, बरसात होती है, तब छतों जो है ना वो गिरने के लिए गिर जाती है। हमें डर लगता है कि हम मर ना जाएं, शहीद हो जाएं। हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे स्कूल जो है ना रिपेयर कर दी जाए और हम जो है ना अपनी तालीम मुसलसल जारी रखें। हमारे साथ यहाँ पर जो स्कूल के तलबा हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, हम उनसे जानेंगे। हर वक्त आपको डर लगा रहता है कि कभी भी ये स्कूल की बिल्डिंग या छत जो है गिर सकती है, इस हवाले से क्या कहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल आप देख सकते हैं हम टाउन स्कूल के शागिर्द हैं। यहाँ पर तालिब इल्म जो है तकरीबन 1500 से ज़ायद है। हर वक्त तालीम हासिल करने में हमें दुश्वारी रहती है कि कहीं ये छतें गिर न जाएँ। बारिश के बाद हमारी बिल्डिंग की सूरत यार ये हो गई है कि किसी भी वक्त हमारी छतें जो है गिर सकती है। इसी के लिए जो है हमें तालीम हासिल करने में दुश्वारी होती है। सो हम ये हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि हमें बिल्डिंग नहीं दी जाए ताकि हम सही तरीके से अपनी जो है तालीम को मुसलसल जारी रख सकें। क्या कहेंगे बिल्डिंग जम्मू वाली? Sir, you can see that our school is centralized school and it is located in central of the city and one of the most qualitative educational school this is. But the issue is that we are deficiency. We are feeling the deficiency of the new building. You can see the walls are cracked, the roofs are collapsed, and you can also see that the floors are uneven. So in this condition, can you feel that students may be able to get education? No, I think no. So this is it's a fair request to government that we are appealing to the government that please provide us a new building that we are able to learn and we are able to learn in a safe and a protected environment. जी बिल्कुल, आपने यहाँ पर इस्ताज़ा की भी बातें सुनी हैं, यहाँ पे जो मौजूद तलबा थे उनकी भी बातें सुनी हैं, और जो स्कूल की जो बिल्डिंग की हालत है ज़ब्बू हाली का शिकार है, और ना वाशरूम है यहाँ पर, ना ही जो पीने का पानी है, और जो फर्नीचर की भी कमी है। इसके अलावा अगर बात की जाए जो बिल्डिंग मुकम्मल तौर पर जो है खस्ता हाली का शिकार है। तो इस हवाले से जो सिंध गवर्नमेंट है उनको चाहिए कि स्कूलों पर तवज्जो दी जाए ताकि जो कश्मीर के जो तलबा व तलबात हैं वो अपनी तालीम बआसानी जारी रख सकें।